सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद है सारे जने तंदुरुस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपने चैनल ते एक बारी फिर तो। अज की आपां कहानी शुरू कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ आलतू फालतू ਦੇ लोग ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं अपनी कहानी जिवें कि थोड़े सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर की है, तो मैं बहुत सारिया कुड़ियां नूं ये कहना चाहूँगी कि तुसी समाज तो डरना तो जां इहो ਜਿਹੇ लोगों तो डरना बंद कर दो। सब तो पहला तो कि थोड़े बारे लोग की कहणगे। मैं अक्सर साडे समाज की असलीयत नूं जिहड़ा पहचानिया जिन्ना कुछ जानिया कि कुड़ियां नूं चुप कराया जाता है, नाले तां कुड़ियां तकलीफ सहंदियां, कुटमार सहंदियां, जुल्म सहंदियां, उत्तों चुप भी कुड़ियां नूं ही कराया जाता है। कि तुसीं दसो ना इहदे नाल तुहाडी अपनी बेइज्जती होनी है, बदनामी होनी है। ये कुछ क झूठे मिथ बनाए हुए है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कुछ क अनपढ़ लोगों ने कह लो, चाहे साडे समाजिक तौर पर बनाए गए ये नियम ने जिन्हां दी पालना करनी कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ औरतों ते ही लागू किए गए ने। तो ये क्यों किए गए है ये मैनू इत्थे उहदी डेफिनेशन देने की कोई लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि तुसी भी समझदे हो, सारे समझते हैं कि औरत नूं अपने पैर की जुत्ती बना के रखण लई, औरत नूं घरे काम काज वाली बना के रखण लई ते बुढ़ी नूं उहदे अधिकारां तो वंचित रखण लई कि वह जागरूक ना होवे, जान ना सके। इसलिए साडे पुरख प्रधान समाज तो ये नियम बने हुए है। तो बहुत सालों तो बहुत पुराने समय के औरतां बहुत ज़्यादा ये फेस भी करदियां आईयां। सो ये बड़ी मंदभागी गल है कि साडियां मावां ने, साडियां दादियां ने बहुत ज़्यादा जुल्म सहे है तो हस के स्वीकार किए है। मतलब जुल्म भी सही है तो उन्होंने कदे किसी के नाल शेयर भी नहीं किया। तो हुण जमाना बदल रहा। देखो जी हुण जिहड़ा हुण दियां कुड़ियां ने, हुण दियां कुड़ियां दी तां एग्जाम्पल ही साडे नाल तां सैट ही नहीं हुंदी है, क्योंकि असी उस दौर च आए हैं जिहड़े ना तो बहुत ज़्यादा चुस्त चलाकां वाले सी ते ना ही बहुत भोले भालियां वाले सी। असी मध्यम वर्ग तो मध्यम दौर के विचों गुजरे हुए आए भी। मतलब मेरा जिहड़ा एक दौर है, एक इहो जिहा दौर है कि उस टाइम ते भी ना तो बहुत ज़्यादा आज़ादी सी ते ना ही बहुत ज़्यादा कुड़ियां नूं मतलब एवें बंदिश दे विच रखिया जांदा सी। ते जी गल करते हैं कि तुसीं अपने हक्कां लई आवाज़ उठाया करो। अपने ते हुंदे जुल्मां नूं उन्ना ही सहो जिन्ना थोड़े अंदर थोड़े क्षमता हैगी। एक लिमिट हुंदी है तकलीफ सहण दी, जुल्म सहण दी। जदों तुहानूं लगदा है कि हुण जुल्म हद तो वध गया तो उहदे खिलाफ आवाज़ उठाया करो। तो सहारा ना तकिया करो किसी का कि मेरा भरा, मेरा प्यो, मेरा चाचा ताया, मेरा फुफ्फड़ मासड़ मेरे नाल होऊगा, आपां फेर ही ये लड़ाई लड़नी है, फेर ही आपां जुल्म के खिलाफ है जिहड़ी आवाज़ उठाउणी है। ये कोई ज़रूरी नहीं हैगा कि तुहानूं किसी बंदे की सपोर्ट की लोड़ है तो तुसीं फेर ही कुछ कर सकदियां। तुसीं अपने आप विच बंदा है, बस अपने अंदर उस ताकत नूं जागरूक करो। तो वाधू का मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अजकल कुड़ियां है ना मुंडियां नूं भी बहुत ज़्यादा परेशान करे। चलो हुण तां दौर ही एक, मैं जिवें पहलां गल करी कि हुण दियां कुड़ियां दा दौर एक अड्ड दौर चल रहा, पर आपां ये नहीं कह सकते भी पंजे उंगलां बराबर हुंदियां भी अज कुड़ियां ही माड़ियां हो गईयां जां कुड़ियां ही मुंडियां नूं तंग करदियां जां ठिठ परेशान करदियां। सब दी अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना दौर है। कोई किसी दौर चों लंघ रहा, कोई किसी चों लंघ रहा। हर एक परिवार की एक कहानी हुंदी है। तो सब तो वड्डी है जिहड़ी ओह कहानी शुरू हो जाती कि संस्कारां तो भी, माँ प्यो, उन्हां दा खानदान, उन्हां दा परिवार किहो जिहा है ना। ये सारियां बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां साडे निजी जीवन दे विच बहुत ज़्यादा रोल निभा दिंदियां। तो आपां अज जे गल करिए कि मैं जिवें शुरुआत दे विच तुहाडे नाल गल कीती सीगी कि कुछ इहो ਜਿਹੇ रिश्ते हुंदे आ भी जिहड़े मान लो भी थोड़ी जिंदगी दे विच फालतू का रोल अदा कर जाते हैं, थोड़ा घर पट्टण दे विच, थोड़े घर नूं खिलारन दे विच। ते ये उदों हुंदा है जदों थोड़ा बंदा लाई लग गया, घर वाला बहुत ज़्यादा मूर्ख कह लो, लाई लग कह लो, कन्नां दा कच्चा कह लो, ते जां तुसीं ये कह लो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने के बाद जां बहुत ज़्यादा तेज़ है, तेज़ होने के बाद अपने आप नूं भोला प्रेजेंट करदा भी इस तरह का है ना। सियाणा बंदा कदे भी किसी की चक च नहीं आउंदा, किसी दीयां गल्लां च नहीं आउंदा, उहदे कन्न दे विच कदे भी माड़े शब्द ठहर नहीं सकते अपने परिवार प्रति, अपने बच्चों ते अपनी घर वाली प्रति। ये उदों ही ठहरते हैं जदों किसी बंदे का मन पापी हो गया, कोई उस चीज़ चों निकलना चाहुंदा है, नवें दी लालसा रख रहा है, लालच कर रहा है, या उहदा दिमाग बुद्धि है जिहड़ी ओह भ्रिष्ट हो गई है, जां उन्हां दे किसी परिवार नूं किसी कीते हुए बुरे कर्मां दा सराफ लग्या। कोई भी कारण हो सकता है जी इन्हां चीज़ां ते। चलो आपां ज़्यादा गल्लां ना करदे होए आपां मेन मुद्दे ते आ जांदे भी मेरी जिंदगी दे विच जिहड़े मैं तुहाडे नाल कहानी शेयर कीती है, जिन्ना कि तुसीं समझ सके होगे मेरी स्टोरी नूं कि मेरे शरीकां ने भाई बहुत अहम रोल निभाया। मैं इस चीज़ नूं ना मैं कदे छड्ड सकदी हां, ना मैं इस चीज़ से चुप हो सकदी हां। ते हजे बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां मैं तुहानूं अग्गे जाके होर भी तुहानूं दस्सूंगी।
ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਜੇ ਗੁੱਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਅਕਸਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਫਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਿਫਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਟਪਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਣਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਨਾਣ ਐ ਨਣਦੋਈਆ ਐ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਣਦ ਤੇ ਨਣਦੋਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਿਚਕਮੀਨਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਗੁੱਥਲ ਮੁੱਥੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕੋਹ ਬਾਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜਮਣੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਣਦੋਈਏ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 19 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕੋਹ ਬਾਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਖਰਾਬ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਣਦੋਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇੱਥੇ ਭੂਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਣਾ ਭੂਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਟਾਂਚਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਿਓ ਵੀ ਖਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ % ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਜ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਜ ਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕੁੜਮਣੀ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀ ਹੈ ਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਤਾਲੁਕਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਹਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮਾੜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ
ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਨਨਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਤਰਾਜ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਬੁੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੱਥੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਸ ਬੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੰਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੈਸਮੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਬੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਪੱਖ ਰਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਊਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ ਦਿਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡਰਗੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁੱਡਰਗੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਰਗੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਨਾਣਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿਵੇ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਓ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਜੋ ਅੱਜ ਫੱਟੜੀਆਂ ਦੀ ਫੇਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁੱਡਰਗੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨਿਆਣਪੁਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੈਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਏਡੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਪਲੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁੰਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਣਦੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਈ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇੜਦੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਜੜੀਆਂ ਖੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਰਗੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿਗੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਰਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜੂ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਬੈਠਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊ। ਸੋਚਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਸੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਫੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਹੇ ਟਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਣ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਗਾਂ ਨਨਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਨਾਣਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਨਾਣਾ ਦੇ ਆਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਨਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਗਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਣ ਭੈਣਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਾਰ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਣਦਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਹੀ ਔਰਤ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਹੰਡਾਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਫੇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੁੜੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਤੂੰ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲਤੀ ਭੁਲਾਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਉਸ ਬੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਣਦੋਈਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਗ ਪਿੰਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬੰਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਬੜਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਮਾਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੰਗ ਅੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਬੁੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 17 ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 18 19 ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਠ ਜੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰ। ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਬੁੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 12 ਤੋਂ 15,000 ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਡਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਪੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਊਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗੀ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਪੱਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂ। ਕੋਠੀ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਭਗਤਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭਗਤਪੁਰਿਓਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ, ਹਿੱਸੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਮ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ 200-400 ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਲਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਕੇ ਕਰਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? 70% ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਦਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਿੰਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾਜ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੰਦ ਤਾਣੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਬਣਾਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਤਾਣੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੰਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਕੂ ਲੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਤਾਂ ਪਈ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ,
ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਲਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦਾਰੂ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ, ਦਾਰੂ ਪਿਆਲੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪੁੱਤ ਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਰੇੜ ਵੀ ਭਰਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਲਤੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓਗੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਲਝਾ ਲਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਓਗੇ, ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਵਸ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਗਵਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਗਵਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਹਮਸਫਰ ਗਵਾਤਾ। ਉਹ ਹਮਸਫਰ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਸਗਾਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸਗਾਤਾਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪੜਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।